जागर सिंह सत श्री अकाल बई गुरदित सिंह सवेर दी सैर दा नागा तां तू भी नहीं पैण दिंदा ओ भाई सोचा सी हां बुढ़ा होया शेख फरीदा ते कम्मण लगी दे बुढ़े हड्डां नूं नींद कित्थे आउंदी ए फिर की करिए सरगी वेले जाग जाईदा रब दा नाम लो सैर करो ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਛੱਡਿਆ ਨੀਲੀ ਛਤਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰਾ ਪੋਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ तू ठीक सुने जागरा 20 साल बाद अपने पोते दा मुंह वेखांगा मैं ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਗਰੋਂ हाँ मैनू तो एवें जापदा है जिवें मेरा अपना मुंडा आ रहा होवे ਉਹ ਖੂਨ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ ਗੁਰਦਿਤ ਸਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸੀ ਪੋਤਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਡਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿਆ ਕਈ ਖੇਡਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਖੇਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੋਤਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਲੱਭ ਕੇ ਪੱਕਾ ਜੋੜ ਪਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਕਰੂਗਾ ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ 100% ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੀ ਹੈ ਆ ਜਾਓ ਚਲੋ लाइए फिर सीप मिस्टर अंग्रेज तू कल बूरी मज बाश नहीं की तेरी सजा भी आथन दी रोटी सिर्फ गंडे नाल हाँ भाई तेरी की सीप लाइए रामू एक्सप्रेस जरदाबाद और काम घाट करने वाले तू कल मोटर चलती छाड़ आया और पाठे गवांढियों के वाट लाया तेरी सजा भी तेरा 2 दिन ली रेडियो सुनना बंद सलैंस सलैंस नखरे बिन सोहनी तीवी भोरा भी जचदी ना बेबो जी कल तुसी दादा जी दे कपड़े प्रेस नहीं कीते चोरी मलाई खांदी मैं देखी तेनू हुण की सजा दईए हो जांदियां गलतियां नो सी चुप कर ले हुणी चुप कर नू कही जानी है दादा जी नहीं मैनू कला जी कह के बुला दादाजी आ गए बाकी सीप की हो रहा भाई खोजिया दादा जी अज ना थोड़े खोजी ने कल्ले कल्ले सर्वेंट दी क्लास लई है जी हरेक दी सीप लाती तुसी अपने नरम सुभा करके ज्यादा सिर ते चढ़ा ले तू ड्रामेबाजी बंद कर नाल आ मेरे जी तेनू पता कल कौन आ रहा अपने खास मेहमाना ने आना जी मेहमाना ने नहीं मूर्खा घर दा वारस आ रहा है रूप आ रहा लंदन तो मेरा पोता रूप आपा फुल सेवा करनी जी उन्हां दी फिर जद आपा उत्थे गए ओ अपनी सेवा करनगे तो चुप नहीं रह जांदा देख पुत्र ओदे नाल ओदा एक दोस्त भी आ रहा है ते दोहां लई अलग अलग कमरा तैयार करा दे समझो जी करते देख पुत्र किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए मेरा पोता पहली बार पंजाब आ रहा है मत मेरी पिठ लवा दे आई नहीं थोड़ा को जी सीप लगन दिंदा जिन्ना निक्का उन्ना ही तिखा ओ ता है दारू पीनी शौक दिलदारां दा दिल देना शौक मुटियारां दा पीती होवे कोल ना खड़दी सोफी नू जी जी करदी आ लो जी दादा जी चक लो रब दा नाम लेके पता नहीं यार माड़ी आदत कित्थों पै गई पीते बिना नींद ही नहीं आउंदी दादा जी दारू नू माड़ी ना कहो मेरे तो ना बर्दाश्त नहीं हुंदा आ देखो ये तो कर्म वालियां नू नसीब हुंदी है नाले 8वें समुंदर दा पानी है तू मैनू ज्यादा खराब करना है जे मेरा चित ना भी करे ना तू मैनू धक्के जोरी पिला देना केड़ियां गल्लां च पै गए दादा जी दारू गल्लां नू क्यों मल्लां नू एनू पीके दा बंदा लाल सुरख रहिंदा है चको पैग ना मैं सोच रहा कल नू मुंडे आ जाणगे उन्हां दे सामने पींदा मैं चंगा लगूं छिट तो बाहरले भी ला ही लेंदे जी घबराओ ना हाँ पर जे ना लांदे होए फिर दादा जी हां तुसां मैनू भी चिंता च पता की करांगे दर फटे मुंह ओए खोजी ना रखाई बैठा तो कोई खोज कढ दादा जी कल दी गल कल ते छड्डो अज दा स्वाद ना खराब करो खिचो पैग देख ला फिर हां लावांगे सी पापा खिचो मजा आ गया और लिया मजी ले आ फिर लगता तो अपना ही सरदार है छोटा ही ना रूप है माल को ओ ये माई रूप है जी आया नु जी वेलकम थोनू तो दादा जी केड़े वेले दे डिक्की जांदे ने ओ देखो
पैरी नहीं पुत्र, मेरे सीने में लग मुद्दता हो गई उड़ीक दिया, मेरा कलेजा ठंडा कर दे पुत्र। शुक्र है उस वाहिगुरु दा इन्हें जिंदगी जी मैनू अपने पोते नाल मिलाता। पर तू तो जमा अपने प्यो ते गया सामे दा सामा। तुसी ठीक है दादा जी? हाँ पुत्र तू आ गया, मैं तक कैम हो गया, मेरी तो 20 साल उम्र बढ़ गई है। सफर ठीक रहा ना पुत्र? गुड सी ग्रेट। नाले तू कह रहा सी तेरा बेली आ रहा है, आया नहीं? ओ ये ओ कार दी बैक सीट पे। चंगा जी। Am I safe? Where is Roop? Roop? ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ? ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਫਰਮਾਹੀ ਹੈ ਮਾਲਕੋ, ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲਮਲੇਟ ਪਏ ਸੀ। That's great. I know we are a bit late. ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। Hey, don't touch it. Don't touch it. This is my personal handicap, you know. ਕਿਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਚੋਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ I know, ਹਾਂ? ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਖੋਜੀ ਗੌਜੀ। ਨਹੀਂ ਖੋਜੀ, ਖੋਜੀ। ਗੌਜੀ। ਗਲਤ ਸੀਪ ਨਾ ਲਾਓ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਖਾ ਦੇਾਂਗੇ। So smart. ਆਓ ਜੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। Where is Dada ji? Hello. दादा जी डीजे। Up. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ। सत श्री अकाल जोहना। ओए काका जे मैं एदा दादा होया तो तेरा भी दादा ही होया ना। Oh, I'm so sorry. He's very right, huh? ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦਾਦਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਦਾਦਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਦ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਹਤਾ ਫਿਰ ਅੰਕਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? He's also right, huh? You're so smart, Mr. Koji. ਕੋਜੀ ਨਹੀਂ ਖੋਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ? खोजी। ਪਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਖੋਜੀ ਕੌਣ ਆ? चलो छड्डो पर। हाँ काका सफर च कोई तकलीफ तो नहीं हुई? ਨੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪਲੇਨ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, you can't believe I was about to die. ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। Yeah, every 5 minutes traffic stuck हो जाते, मैं तो 1 मिनट भी eyes नहीं shut कर सके, ain't it? And I saw so many sheep on the road. Will you believe ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਡਾਂ ਦੇਖੀਆਂ? ਪੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਡਾਂ। ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਮ ਹੈ ਆ। ਰੁਕ ਕਿੱਦਾਂ you remember ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇਖਿਆ? Oh yeah. ਲੈ ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਹਾਥੀ ਵੀ ਮੰਗਲ ਲਾਇਆ ਆ। ਅੰਕਲ ਯੂ ਕੈਨਟ ਬਿਲੀਵ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰੱਬ ਤੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਬੈਕ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਉੱਠ ਪਏ ਫੇਰ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ। ਨਾਈਸ ਹਾਊਸ, ਹਾਂ? ਰੂਪਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਡਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 4-5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। Oh yeah। ਉਹ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਮਾਲਕੋ, ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਠੀ ਤੇ ਕੋਠੀ ਚੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ? ਸੌਰੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੌਣ ਆ? एक खोजी है। ਨਹੀਂ ਕੋਜੀ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਜੀ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਖੋਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬਈ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ओ अच्छा मैं समझ गया भाई, एक घर दा चौधरी है, ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। Oh, okay. Now I got the point. You mean to say short man, big gun. ਹੁਣ ਜਮਾ ਠੀਕ ਸੀਪ ਲਾਈ ਹੈ। So smart, huh? Beautiful. Roops, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿੰਗ ਆ? Such a big house. ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਲਟਣੀ ਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੰਮਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਆ? मैं हैरान मेरे डैड ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇੰਨੀ ਨਾਈਸ ਪਲੇਸ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂਕੇ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ? ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਲਈ ਸੀ, ਮਨੀ ਅਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਈਫ ਬਚ ਜਾਣੀ ਸੀ। Hey dude, don't be sad. ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਹੁਣ? ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕੋ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਧੁੰਦ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਿਰਾ ਸਵਰਗ। ਜਦੋਂ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਛੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਭੁੱਜਦਾ ਨਾ ਪਿੰਡਾ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਮੰਗਦਾ। ਹਫ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਉਣਾ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਆਜੂ। ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਲਕੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈਣੇ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਐਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੂੰ? ਜੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ 1 ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਤੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਓ ਮਾਲਕੋ, ਕੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਧੋ ਪੀਊ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਚੜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤਾਂ
ਕੀੜਾ ਆ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਦੇਖ ਲੈ ਹਨਾ ਕੀ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਓ ਯੈਸ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ ਕਾਉਜੀ ਕਾਉਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਪ ਲਾ ਲਓ ਮਾਲਕੋ ਪਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਬਾਈ ਜੀ don't you worry huh thank you so much hey dude now I got the key ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਚਾਬੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਦਾ ਛੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਦੇਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ हाँ जी दादाजी की वेखदे आ दादाजी ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਟੰਗ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਸਭ ਮੇਰੇ ਗੁਰਨਾਮ ਵਰਗਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਵਰਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜਮਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 에어ਪੋਰਟ ਛੱਡਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀ ਖੜਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਥੋੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਪਰ ਆਇਆ ਤੂੰ ਹੈ दादाजी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੀ ਕਦੋਂ ਸੀ ਪੁੱਤਰ 24 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਬੜਾ ਜਿੱਦੀ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਟਦਾ ਸੀ ਬਾਈ ਜੀ ਲੰਡਨ ਤਾਂ ਘਰ ਇਦੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੌਪੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆ ਘਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਲੰਡਨ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਥਲੀਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਕੋਲਣਾ ਸ਼ਬਰ ਕੋਲਣਾ ਆਈ ਕੈਨਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਹ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜੀ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਮਾਈ ਗॉडनेस ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜੀ ਹੋਰ ਰੂਪ ਆਪਣਾ ਕਰ ਕਿਸਾ ਲੱਗਾ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈ दादाजी ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰਾਤਾ ਸੀ ਹਾਂ ਬਟ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਆਈ ਲਾਈਕ ਇਟ ਆ ਡੀਜੇ ਵੀ ਹੈਪੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਡੀਜੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦੇ no ways ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਦਾ ਆ ਪਰ ਆ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਮੇਰੀ ਮਮ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਾ ਜਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਜੀ ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਦਾਦਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਲਾਈਏ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਲਾਤੀ ਸੀਪ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਜੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੁਣੀ ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ ਲਾਈਕ ਦੇਸੀ ਰੋਟੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਸੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਘਰੇ ਘੱਟੇ ਹੀ ਬਣਦਾ ਆ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਟੂ ਮਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਆ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਲਈਦਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਸਮਝਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ 2 ਪੈਗ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਘ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਮਝਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ दादाजी ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੌੜੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਸਾ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿੱਟ ਲਿਆ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਨਾਸਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੀ ਆਏ ਤਾਂ ਜਮਾ ਕੌੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਆ ਲਓ ਜੀ ਲੈਟ ਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਆਈ ਡੋਨਟ ਲਾਈਕ ਇਟ ਯੂ ਨੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਆ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੌੜੀ ਲੱਗੀ ਜੀ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਪੀਣੀ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਓ ਜਿੰਦਾ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਓਏ ਇਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਜ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਰੂਪ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਹੋਇਆ ਸੁਖਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਘਰੇ ਹੀ ਹੈ Morning, ਦਾਦਾ ਜੀ। ਓ ਲੈ
ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਭੂਆ ਮਿਲਣ ਆਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ सत श्री अकाल भूआ जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਉੱਗੇ ਸਭੇ ਲੱਜਾਂ ਤੋਏ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਤਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਪੁੱਤ ਆ ਜਾ ਜਵਾਨੀ ਮਾਣੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਕੀ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਦੇਲੀ ਤੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੀ ਓਏ ਹੁਣ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ Oh no 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 ਵਿਆਹ ਭੂਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਵਿਆਹ ਔੜ ਝਾਕਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਾਵਲ ਲਾਉਂਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੋਹਣੀ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਪਈ ਐ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੂੰ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਲਿਆ ਦੂੰ ਨੋ ਵੇ ਭੂਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਓਕੇ ਵੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲੱਭਣੀ ਆ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਭ ਜਾਣੀ ਐ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ Hi everybody. ਵੇ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏ ਹੋ Grandpa, how are you doing? Hey buddy, how are you? ਇਹ ਡੀਜੇ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭੂਆ ਜੀ Hey Pua, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. Good to see you. ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਬਾਈ ਜੀ ਪੂਆ ਨਹੀਂ ਪੂਆ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਪੂਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਫਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਫੁੱਫੜ ਨਹੀਂ ਫੁੱਫੜ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ ਮੰਗਦਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਨ ਤੇ ਆ ਬਣਿਆ ਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਭੂਆ ਜੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜੀ ਕੰਮ ਮੋਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਜੀ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਮੰਗਦਾ ਸਟੂਪਿਡ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਭੂਆ ਜੀ ਦੀਪੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲਜ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ ਕਾਕਾ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੂਆ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਆ ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਆਹਿਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ ਮੰਗਿਆ ਕਾਕਾ ਮੰਗਿਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਭੂਆ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਓ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੂੰਗੇ ਚ ਲੱਭ ਦਿਆਂਗੇ ਕੋਈ ਇਹ ਰੂੰਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਟੀ ਆ ਲੈ ਕਰ ਲੈ ਗੱਲ ਭੂਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਲੈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਖੋਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਕਰ ਕਾਕਾ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਪ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉੱਡਣਾ ਓਏ ਆ ਖੋਪੇ ਤਾਂ ਲਾ ਲੈ I'm so sorry man, I'm so sorry. ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਓਏ ਭਰੀ ਐ ਪੜੀ ਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜੀ ਆ ਓਏ ਹਰੇ ਦੀ ਭਰੀ ਐ Oh, I'm so sorry man, so sorry. ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਮੰਗਦਾ ਆ ਕਿ ਸੱਟ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸੱਟ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਸੱਟ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਕਿ ਸੱਟ ਕਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਬੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਲੜ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਸੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਥੀ ਪਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆ ਓਹੋ ਤੁਤਲਾ ਲੱਗਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਇੱਥੋਂ ਖੱਬੇ ਹੋ ਜਾ ਗਾਂ ਵੱਢ ਖਾਣਾ ਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਹੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੱਗਰ ਫੌਜੀ ਦਾ ਘਰ ਟੱਪ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੱਗੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਚੰਗਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ What the hell are you doing man ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਕੇਰੀ ਚ ਪਾ ਗਿਆ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਧਰ ਕਿਹੜਾ ਫੱਗਣ ਫੌਜੀ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ Oh my god ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਡਾਲਰ ਹੈ ਪਾਉਂਡ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਓਏ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਡਾਲਰ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਉਂਡ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਾਉਂਡ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਯੂਕੇ ਮਤਲਬ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਓਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਤੜਕੇ ਤਾਂ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਲੇਨ ਤੇ ਹੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਂਦਾ ਬਈ ਉਹ ਕਾਕਾ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ
ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਤਾਂ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇਖਣ ਆਇਆ, ਸੱਥ ਦੇਖਣੀ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੇਲੜ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਏ ਕਾਕਾ ਅਸੀਂ ਬੇਲੜ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖੀ ਦੀ ਐ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸੱਥ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਲੱਬ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਓ ਕਾਕਾ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਗੈਸ ਕੀਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਆ। ਫੇਰ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਭਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੱਬਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਆ ਨੀਲਕੰਠ ਜਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਗੁੱਡ ਟੂ ਸੀ ਯੂ ਗਾਇਸ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਫਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਆਈ ਰੀਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਾਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਤੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਚ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਧੱਕੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ। ਬਈ ਕਣਤਾ ਹੈ ਮੁੰਡੇ 'ਚ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ 4-5 ਦਿਨ ਆਪਣੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜੇ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਰਹੇ। आओ जी दीपी भैन जी, वेलकम, हैप्पी टू सी यू। वाह खोजी, लगता है आजकल अंग्रेजी की खोज कर रहे हैं। हाँ जी, और रूप भाई नाल ना बाहरों एक कुक्कड़ आया, ओदी छानबीन चल रही है जी। अच्छा जी। रीत, हाँ आना बात, तेनों अपने नाना जी नाल मिलाउंदियां। ग्रेट, रीत तेनों दस्सिया सी ना मेरा कजन बाहरों आया होया, चला तेनों ओदे नाल मिलाउंदियां। दीपी आज नहीं, हाँ मैं लेट हो जाना है, किसी और दिन। चाह पीते बिना तो असी जान नहीं देना। चाह प्लीज प्लीज, चाह नहीं यार। ना जी ना, देखो सरदार गुरदित सिंह होरां दी देड़ी ते कोई बिना चाह पीता मुड़ जे तो दादा जी मैनू चाटा छका देंदे ने। हम मना ना करियो, आजो प्लीज। चल ओके। हाँ छोटे सरदार जी, रूप भाई जी, भाई दीपी भैन। ओ दीपी, हाँ तू तो जमा ही फोटो वर्गी लगदी है। हाँ? भाई जी ये फोटो वर्गी नहीं, फोटो ਇਹਦੇ वर्गी लगदी है। रीत आना इत्थे। रूप वीरे, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है रीत, असी दोवें इकट्ठे पढ़दे आ। Oh hello, ओह हेलो। wow. Hey dude, how you doing? ए मेरा फ्रेंड है डीजे Yeah. ते दीपी कजन Hey. हेलो। ते आ प्रीत, Hey. नो इट्स रीत। सॉरी प्रीत। So young ladies, how are you? हाय। ਹੋਰ ਫੇ ਵੀਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਵਧੀਆ ਯਾ Nice ਮੈਨੂੰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗੇ। ਅਬ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ। ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ। भाई जी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਬਾਹਰਲੀ ਟਿਕਟ ਕਟਾ ਕੇ, ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ। ਲੈ ਬਰਾਬਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ? ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ 2.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਚਲੋ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜਾਓ। ਜੋਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਯਾਰ ਤੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਫਨੀ ਗਾਇ, ਸ਼ਾਟ ਮੈਨ ਵੀ। दादा जी दीपी आई आ। ਆਈ ਐਮ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਦੇਖੋ ਜੀ 100 ਹੱਥ ਰਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ। ਰੂਪ ਪੁੱਤ, ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਪਊ। ਵੇ ਇੱਥੋਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਚਾਈ ਜਾਓ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨੱਚੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਬਾਪੂ ਜੀ? ਭੂਆ ਜੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੁੜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੈ ਹੈ ਦੱਸ, ਹੋ ਪੁੱਤਰ ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਮਹਿਕਦੀ ਕੀ ਘਾਟ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਕਰੋਗੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭੂਆ ਜੀ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਵੀ ਆਜੂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਉਹੀ ਵਿਆਹ ਦੂੰਗੀ। ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ? ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਵਾਕ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਖੇ ਉੱਥੇ ਜਾਈ ਭਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਚੱਲਿਆ। ਨਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਵਾਹੀ ਲੀਕ ਤੇ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਬਾਪੂ ਜੀ? ਹਾਂ ਬਟ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਆ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਜੌਬਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਪਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਬਸ ਆਹੀ ਫਰਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਫਰੀडम ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੋਲੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ।
क्यों बापू जी? और चुप कर, बापू दी लगदी है, बच्चों को कुछ खा पी लेने दे। लो लो पुत्र लो। क्या दे बेटा किदा मक्खियां डब डब के मर लगी आया क्यों बापू जी? ओ बिरिया गल सुन ओरिया एक कीरोई दा कम फड़िया सोहरा तू लेट आउंदा हैं? ओ इना बेजबानां नूं इस वेले पट्ठे पाएगा ये दो सवा देणगे। जे कल तो लेट आया ना तो ऐसा छतरौल फेरूंगा कि नानके याद आ जाएंगे। जा दफा हो। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਨੌਕਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ओ भलिए लोके जे हुणे कम ना करन मैं ना वेले नूं क्यों शक्कर देवां? ए जेला किथे सवेर दा वेख्या नहीं? ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ना आराम नूं केड़ा हल वाह के आया हैं? नशा ज्यादा डफ लिया होना, तबीयत आपे खराब होनी है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। तू एवें ओदी वकालत ना करया कर। सुने जैली ओ जैली ओ खेत नहीं जाना अज? टिब्बी वाले खेत च यूरिया छिड़कन दा आ। सिर बाला दुखी जांदा बापू, उठे नहीं जांदा। उठिया नहीं जांदा। ओए चाह पी कंडे ते हो ते खेतां नूं गेड़ा मार के आ। उठिया नहीं जांदा। सत श्री अकाल बापू जी। सत श्री अकाल मेरा पुत, किवें है तू? मैं ठीक हाँ। बस पुत पढ़ाई वाले ना वट कट दे। ऐस नलायक दी कमी तू ही पूरी करनी है। बीजी ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀਪੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋ ਆਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ओ मेरी भैन आ गई। हाँ भैने ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੋਗੇ। ਲੈ ਹੈ ਕਮਲੀ ਸਭ ਛੱਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸ ਭੈਣੇ ਉਹੀ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਮਲੀ। ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਸ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰਿਆ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪਊ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇਰੀ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਚਾਕੀ ਜਾਈ ਕੰਦਾ ਕਰਨੀ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾ ਕਰੋ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕੁੜੀ ਘਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚੂਗੀ? ਚੱਲ ਰੀਤ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀਏ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਕਨੀ ਕੀ ਚਾਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਜਾ। चंगा वीरे मैं चलदी हां पर तुसी साडे कॉलेज जरूर आना। ओ या श्योर जरूर आवांगे। मैं डीजे नु भी लेके आवांगा नाल। या ओके फिर मैं रस्ते चो रीत नु भी पिक करना है। रीत ओके ओके जेडी कल नाल आई सी। ओके नेड़े रहंदी है? हां बस अलग ही पिंड च रहंदी है। ओके कॉन्फिडेंट कुड़ी या गट्सी हां मिलादा फिर मां ही पूछ रहा सीगा या। वैसे रीत है बहुत चंगी कुड़ी, पढ़ाई च भी ब्रिलियंट आ। Oh yeah? Yes. Get out of here. Come on. चल देख। Bye. Bye. Hey, watch it. You got some problem? ये तेरा बेड़ा भाई, ये तेरा आ गया सी मेरे ट्रैक्टर दे ठा। मेरे सिर पे पाती सी ना 302 ते तू वेख के नहीं तुला जांदा। ई जुलूस कड्डी फिरदा। केड़े ग्रह तो उतरे तू? This is too much. किदा मेनू जुलूस दसदी आ। आंटी किदा अपने आप नु वॉच कीता या कदी? जे तू मेनू आंटी कहना खड़ जा तेनू देवा तनेसड़ी। तेनू धोनो फर्क है तेरे मौत सेक दूं मैं तेन दसा। What does this mean? टॉन तनेसड़ी मोड की या सारा कुछ? वे तू तो कुछ भी नहीं जानदा। किते गलेक्टर से नहीं आया तू? Yes, बाहरों आया या मैं। It's okay. किदा फोटो काट लेंदे मेनू एक बना लेंदे फोटो। ना वे फोटो ना खड़ी। फोटो तो केड़ा ही कराई सी पिद्दी दे प्यो नाल ब्याह वेले ते दूजे दिन ही ओह रब नू प्यारा हो गया सी। बड़ा बैड रिकॉर्ड है आंटी तेरा वैसे। जे किते तू लंदन दी ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट ते जाके ऐसे लॉक दे विच खड़ी हो जमे ना किते ते लोकां तेनू खाड़ खाड़ के देखना या कि इंडिया दा कार्टून कित्थों आया या। कार्टून की हुंदा ने? तू मस्करियां ना कर मैनू तेनू दस्सां। ले मैं किदा मानना है तेनू मस्करियां करके? किदा मैं ते एक फोटो काढनी आ बस। मैं उत्थे बाहर जाके तेरी अखबारां दे विच किदा फोटो लाउणी आ। तू मेरी फोटो अखबार च छपाउणा? खड़ जा दे मोड़। जे तेरे वर्गे आवारा बैठ के नु जेतो दी मंडी ते ना बेच आंदा तां मैनू कौन समझू? तू समझदा किवें अपने आप नू बड़ा बनया फिरदा है। Hey, watch it! I'll kill you! What type of lady she is? किदा फंकी तो मैं इंग्लैंड च भी बड़े देखे आ, पर ये किदा आंटी ठीक है।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬਣ? ਹਾਂ 16 ਚੋਂ 12 ਕੁੜੀਆਂ ਰੈਂਪ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਡੇਟ ਆ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ दीपी आ बैठ। हाय रीत, हाय। तू आज क्लास से नहीं आई? ओ छड़ यार, ओ प्रोफेसर विर्क ना बहुत बोर करता है। हे दीपी, हाँ? ओ देख तेरा कजन आ रहा है। ਭਾਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੋ, ਸਟਾਈਲ ਤਾਂ ਹੈ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦਾ। ਓਏ ਮਿਕਸ ਵੈਜ ਵਾਂਗੂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕੱਪੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ओ यार, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੀ ਹੈ। ओके, बट ज्यादा नहीं, लिमिट। हाँ पक्का। हाय, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵਧੀਆ ਹੈ? ਹੈ ਡੀਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵਿੱਕੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ। ਇਹ ਨਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਿਤ। ਹੈਲੋ। ਰੀਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਅਪੂਰਵਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ। myself DJ ਰੂਪ। ਹੋਰ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ? ਗੁੱਡ ਹੈ, ਨਾਈਸ ਹੈ। ਯਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ? ਆਲਰਾਈਟ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਦਾਂ ਪੈ ਪੈ ਚੈ ਚੈ ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਿਦਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਦਾਂ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਕਿਦਾਂ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਸਭ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਈਵਨ ਹਾਥੀ। ਯਾ ਜੇ ਯੂਕੇ ਚ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਖੜ ਜੇ। ਯਾ ਕੀ ਖੜ ਜੇ? ਸਟਕ ਹੋ ਜੇ ਸਿਸਟਮ। ਸਟਕ, ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਸਟਕ। ਹਾਂਜੀ ਸਟਕ। ਓਏ ਕੈਮਰਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੁੰਦਾ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਲਈ? ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ। ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਨਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਆ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੁਲਵੰਤ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ PhD ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਨਾਈਸ ਟੌਪਿਕ ਆ। ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਪਰੇਟ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਵੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲ ਲਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓਗੇ ਕੀ? ਯਾ ਕੈਨ ਆਈ ਗੈਟ ਵਨ ਰੈਡ ਬੁਲ? ਨਹੀਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਓਏ ਰਾਜੂ 2 ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ 2 ਪਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਬਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਪਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਨਾਈਸ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਡੀਜੇ ਬਾਡੀ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਆ? ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਟੂਰ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਲੀ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਆ। ਯੂ ਕਿਡਿੰਗ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਲੀ ਕੋਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕਿਦਾ ਸਮਥਿੰਗ ਹੋਇਆ ਯਾਰ। ਓ ਯਾ ਨੌਨਸੈਂਸ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਰੈਗਿੰਗ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਨਾ ਬੜੀ ਯੂ ਸੀਰੀਅਸ ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ। ਯਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਰੀਤ ਬੜੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਲ 'ਚ ਆਂਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਸੋਹਣੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬਈ ਯੂ ਨੋ ਕੁਲਵੰਤ ਦੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਕਰੀਅਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਕਮਾ ਕੇ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੀ ਆ। ਤੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ? ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਮਾਈਲ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਬੜੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਤੇ ਨਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੀਤ। ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨੂੰ ਪਾਂਡਾ? ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ ਕੱਢਦਾ ਹੀ ਆ। ਕੌਣ ਕੁਲਵੰਤ? Hey man, I'll kill you. Hey, you she man. ਨੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤ ਖਾਣੇ ਦਾ। ਵੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਕਿ ਜਾਵਾਂ? ਆਂਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਰੀ ਐਨਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਿਆ ਆ? ਦੇਖ ਨੀ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤ 'ਚ ਗੱਡ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਭਾਈ ਗॉड ਆਂਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਹੁਤ ਗॉड ਲੱਗਦੀ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੂੰ। ਤੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਤੁਸਾਦ ਦੇ ਵੈਕਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਬੋਤਲ ਲਵਾਉਣਾ ਆ ਬੋਤਲ। ਵੇ ਪੁੱਤ ਖਾਣੇ ਲੈ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੋਤਲ ਲਵਾਉਣ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਆਂਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਬੋਤਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਣ ਆਉਣਾ ਆ। ਵੇ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਵੇ। ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਪਿੱਦੀ ਦਾ ਬਾਪੂ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ।
ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚਬਰ ਚਬਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਨया ਬੰਦ ਕਰ ਜੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਲੱਛਣ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਏ ਵਾਚ ਇਟ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੀਦੀ ਦਾ ਬਾਪੂ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਡਨ ਛੱਡ ਦੇਈ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਸੀਡੀਆਂ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲਵਾ ਦੇਵੇ ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਖੇਡਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਢਾਣੀ ਨਾਲ ਤਾਏ ਨੇ ਬਣਾਤੇ ਤੇਰਾ ਯੱਕਾ ਪਾ ਕੇ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਉਹ ਡੀਜੇ ਬਾਈ ਲੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈਓ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਬਣੂਗੀ ਫਿਲਮ ਤਾਇਆ ਸਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਬਾਈ ਕਿਧਰੋਂ ਮਿਸਟਰ ਕੌਜੀ ਜੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਈ ਆ ਬਾਈ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਸੀਪ ਲਾਉਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾ ਓਏ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਾਂ ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਮਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆ ਡੀਜੇ ਬਾਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਬਾਲਾ ਮੋਹ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾ ਤੈਨੂੰ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਜਾ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਚ ਕਿਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰ ਕਿਦਾਂ ਇਹਦੇ ਅਰਗਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਬਈ ਕਿਦਾਂ ਚੱਪ ਕਰ ਜਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਆ ਕਰ ਲੈ ਨਾਲੇ ਸੱਥ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਕਿਦਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਆ ਕਿਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਓਕੇ ਲੈ ਪੁੱਛ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ that's great ਅੰਕਲ ਕਿਦਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੜਾਹ ਖਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2.5 ਕਿਲੋ ਛਕ ਜਾਂਦਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਕਿਦਾਂ ਅੰਕਲ ਹੁਣ 2.5 ਕਿਲੋ ਕੜਾਹ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੜਾਹ ਖਾਂਦੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਅੰਕਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ ਕਦ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਲੰਬੜਾ ਦੇ ਕਾਣੇ ਦੀ ਜਨ ਚੜੀ ਸੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦਾ ਤੂੰ ਲਾ ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨੇਰ ਵਾਪਰਿਆ ਏ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਮ ਕਰੀ ਆ ਇੱਥੇ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਿਬੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੜਕੇ ਆ ਜਾਈਦਾ ਆਥੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਐਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸਲੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਝੇਡਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਕਰੋ ਕੈਮਰਾ ਮੈਂ ਲੋਨਾ ਸੀਪ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮੈਂ ਖੋਜੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਫਰਮਾਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਉਣਾ ਮੰਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਸ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਸੱਦ ਲਓ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਾ ਮੁੜਿਆ ਮੇਰਾ ਲਓ ਜੀ ਕਿਦਾਂ ਤੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲਾ ਕਿਦਾਂ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਬੈਟਰੀ ਤਾਂ ਕਾਦੀ ਮੁੱਕੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸੀਪ ਲਾਉਣੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਹੈ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਤੀਤੋ ਦੀਪੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੰਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਪੁੱਤਰ ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੰਜੋਗ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਦੀਪੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਬਟ ਭੂਆ ਜੀ ਦੀਪੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਉਹ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਦੀਪੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਸਰਵਾਲਾ Hey dude, how you doing? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਪਈਆਂ ਆ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਫ੍ਰੀ ਆ ਸ਼ੂਗਰ ਫ੍ਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਓ ਯਾ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਖੰਡ ਪਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਖਾ ਲੈ ਦੀਪੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਫਨ ਕਰਨਾ ਓ ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ ਪੂਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਆ ਕਿਤੇ ਫॉर ਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਰਿਜ ਦੇਖਣਾ ਆ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਵੇ ਵਧਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਧਾਈਆਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਵਧਾਈਆਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕਰਨ ਆਈਆਂ I don't mind go ahead boss ਤੂੰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖੇਗਾ ਨਾ ਉਹੀ ਲਿਆ ਦੂੰਗੀ ਭੂਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਓਹੋ ਤੂੰ ਵਿਚੋਲਪਣਾ ਛੱਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਨਕਾ ਮੇਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਕਾ ਮੇਲ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਫਾਸਟ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਮੇਲ ਲਾਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਲਕੋ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੈ ਦੀਪੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੇਲ ਨਾਨੇ ਕਾ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਨਾਨਕਾ ਮੇਲ ਨਾ ਕਿ ਦਾਤਾ ਫੀਮੇਲ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਲ ਹੋਗੀ ਲੈ ਕਰ ਉਹ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖਤਾ ਕਿਹੋ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੈ ਵੀ ਦੀਪੀ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨੀ ਕੁੜੀਓ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਸੁਖ ਨਾਲ ਲੰਦਨੋਂ ਆਇਆ ਬਈ 100 ਹੱਥ ਰਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਾ ਨੱਚੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਬੈਠ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 50 ਕੰਮ ਨੇ ਨੀ ਕੁੜੀਓ ਇੱਧਰ ਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੇਖ ਮਹਿੰਦੀ ਸੋਹਣੀ ਆ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ? मैं यूके तो आया जुपिटर तो नहीं आया हैं? ਓਹੋ ਯੂਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਆ, ਇਹਨੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ? ਸਾਡੀ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਈ ਹੈ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨਗੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ। ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਲੱਭਦੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ? ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੋੜੀਆਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਆ। ਓ ਫਿਰ ਕਰੋ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਕੀ ਪਤਾ ਬਣ ਜਾਏ ਜੋੜੀ। ਕੁਲਵੰਤ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚਲਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪੋਸ਼ਾਕ ਕਰਕੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਨੋ, ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਸਪੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕੁੱਲੀ। ਕੁੱਲੀ? श्रीमान जी, मेरा नाम कुलवंत कौर है। आई नो वेरी वेल। किते मैं जानता हां। ठीक है, पर अजय पंजाब दे गौरवशाली इतिहास बारे थोड़ा बहुत कुछ जानना बाकी है। मैं आज थानू महमूद गजनवी दे आखिरी हमले बारे दसूंगी, ठीक? आ हाथ जोड़े तेरे अगे, किते छड्ड हुण पुरानी हिस्ट्री नू, किते अपनी आउण वाली हिस्ट्री दी कोई गल करदे हां। माफ करना, अपने किस इतिहास दी चर्चा कर रहे हो तुसी? नाले अपने च मैं किवें शामिल होगी? ओदा दा किदां तू बहुत सियाणी आ, तैनू सारा कुछ ही पता है। पर किदां काम दी गल ते आके तू नलायक हो जानी आ। मैं ते किदां अपनी आउण वाली लाइफ दी गल करदा ही आ। भविख दे संदर्भ च अध्यात्म तो बिना जिंदगी अधूरी है। अध्यात्म दे शिखर ते पहुंच के ही संपूर्ण मनुख दी सिरजना हुंदी है। हां, ओ तां किदां ठीक है आ, पर किदां कोई एहो जी गल भी कर ला जेड़ी मेरे समझ आ जावे। अपने शब्दकोश बारे तां मैनू संपूर्ण ज्ञान है। हाँ, पर मैं तुहाडे वार्तालाप दा अर्थ भी कुछ समझ रही हां। जिद्दां? ओह माय गॉड, ये किते जिद्दां ते आ गई आ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਬਾਨੀ ਆ। ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। नो वे, नो। पर जे किसी ने दिल चोरी कर लिया फिर हो सकता है। बस सुनो, दिल ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਅੱਜਕੱਲ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। जे डॉक्टर चंगा होवे ना ते पेशेंट दी लाइफ बना सकता है। ਬਾਜੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਤੁੱਕੀ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ 3 ਜਣੇ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। 3 ਜਣੇ ਕਿਦਾਂ? ਮਤਲਬ 2 ਤਾਂ ਸੀ, ਤੀਜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਖੋਜੀ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड। ਏ ਰੂਪਸ, ਲਿਸਨ ਮੈਨ, ਕਿਦਾਂ ਖੋਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਬੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ 2.5 ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਗਰੁੱਪ। ਏ ਮੈਨ, ਵੇਅਰ ਯੂ ਲਾਸਟ? ਕਮ ਬੈਕ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਇਹ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਰੂਪ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁੱਤਰ? ਹਾਂ, कुछ नहीं दादा जी। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ। डीजे प्लीज। ओके। ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਗਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਬਾਤਾਂ ਕੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਆ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਆ। ਕੀ? ਸੱਚੀ? ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ ਆ। ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ? ਆਸਕ ਹਿਮ। ਕੁੜੀ ਕੌਣ ਹੈ ਪੁੱਤਰ? ਆ ਬੋਲ ਪੁੱਤਰ, ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ। रीत ना है जी, मतलब अपनी दीपी भैन दी फ्रेंड है। ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਭੂਆ ਜਾਣਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਉਹਨੂੰ। ਓਏ ਗੱਲ ਕਰ ਛੇਤੀ। ਉਹ ਨੇਕ ਕੰਮ ਹੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਫਟਾਫਟ ਕਰ। ਕੀ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਦੱਸ ਭਾਈ। 098 149 043 62। ਹਾਂਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੂਆ ਜੀ। ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਪੁੱਤ। ਰੂਪ, ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ 'ਚ। ਆ ਦਾਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀਤ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਬਧਾਈਆਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦੀਪੀ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਰੀਤ। ਹਾਂ, ਰੀਤ। ਲੈ ਦੱਸ, ਕੁੱਛੜ ਕੁੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਢੰਡੋਰਾ। ਮੈਂ ਰੂਪ ਵਾਸਤੇ ਕੁੜੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਘਸਾਈ ਜਾਨੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆਸਾਨ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੋਰ। ਲੈ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਤੋਰਨੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਰੀ ਤਰਾਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਆਉਨੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਤਰੀਕ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਚੰਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਰ।
ओके सत श्री अकाल। रूप तू खुश है ना पुत्र? बहुत खुश हैं दादाजी, थैंक यू। किदा दादाजी ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੰਜਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਾਸ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। पुत्र तू भी कुड़ी पसंद कर ले, तेरा भी काट देंगे। पर एक गल मैं जरूर कहना चाहना, तू जरा ना अपना हुलिया बदल पुत्र, इत्थों दे रंग विच रंग जा, मेरे वर्गी पग बन, बड़ा सोहना लगेगा तू। ਇਹਦਾ ਕਿਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾਲ ਗਾਲਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਕਿਦਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਨੀ ਆ ਮੇਰੀ ਹੁਣ। ਬਟ ਲੈਟਸ ਪਾਰਟੀ ਟੁਡੇ ਮੈਨ। ਕਿਦਾਂ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਖੁਸ਼ ਆ, ਰੂਪ ਖੁਸ਼ ਆ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆ। ਮਾਲਕੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। चुप कर रहे, मेरे तो ज्यादा और कौन खुश हो सकता है? क्यों पुत्र? बराड़ साहब तुसी तो हैरान ਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਵਾ ਬੋਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਸੁੱਖ ਨਾਲ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ बैठो भाई, बैठो मेरा पुत्र। ਬੈਠੋ ਬਈ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ। ओ जी बैठो 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 जरा एक मिनट। ओ जी खावांगे भी पीवांगे भी, पहला खुशखबरी तो सुना दिए थानू। क्यों बापू जी? हाँ पुत्र, गल है बराड़ साहब कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦਾ ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਵਧਾਈਆਂ। ਮੈਨ ਕਾਂਗਰੈਟਸ ਕਾਂਗਰੈਟਸ। मैं क्या जी एक बार रीत तो पूछ ली है। ओ ये अंकल, रीत ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ। नो वी डोंट माइंड। किदा लाइफ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ। वैसे ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਰਸਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੋ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। बेटा, तू मेरे नाल सर अंदर चलेंगी? मैं आ बेटा। रीत पुत्र, तेनू ये रिश्ता तो मंजूर है ना? ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। पुत्र किहो जिही गल्लां करन दी? ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਅਜੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਨਾ ਸਹੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰੀਤ ਪੁੱਤਰ? ਤੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਪੁੱਛੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜਾਉਣਾ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਪੜਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਆਪ ਸੋਚ ਸਕੀਏ। इस बार तो मैं पूछने की गलती कर चुका है, अगली बार नहीं पूछूंगा, याद रखी। आओ बराड़ साहब आओ। मैं तुहाडे कोलों माफी मंगनी चाहना। दरअसल सारा कुछ इतना अचानक हो गया कि मेरी बेटी इस रिश्ते लिए तैयार नहीं। पर अंकल, मैं कल्ले च रीत नाल गल कर सकदे हां? काका ये वलैत नहीं, पंजाब आ। तेनों सारिਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ नहीं सी करनी चाहिए। What's wrong with this? अंकल जी रीत ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਰ ਦਾਦਾ ਜੀ। ਚੰਗਾ ਭਾਈ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰਾਂਝਾ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਚੌਧਰ ਛੱਡੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਛੱਡੀਆਂ ਪਰ ਜਾ। Stop it, Mr. Kaji. ਰਾਂਝਾ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਰਾਂ। I said stop it. ਮੈਂ ਤਾਂ ਥਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਦਾ ਰੋਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ।
ਉਹ ਮੈਂ ਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਬਰਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਉਣਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਦਾਂ ਨੋ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਲਾਤੀ ਸੀਪ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਖਿੰਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰ ਖੋਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਮਜ਼ਾਕ ਸੁਝਦਾ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅੱਜ। ਓਨੈਸਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੀਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਤਾਂ ਆਲਰਾਈਟ ਸੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਬਾਈ ਨਿੱਤ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਹਰਲੇ। ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਉਹ ਪੂਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਫੇਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਆ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਫਲਾਪ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਮੰਗਦਾ ਆ? ਓਕੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਰਹਿ ਲੈ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਨਾ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਜਲੂ ਨਾਟਾ ਹੋ, ਆ ਸੀਪ ਨਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ। ਓ ਸ਼ਟ ਅਪ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚੋ। ਸੁਣ ਲਾ, ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਦੀਪੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਰੀਤ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਰੀਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਭੂਆ ਨੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਰੀਤ ਨੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਰੀਤ ਦਾ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆ ਉਸਨੂੰ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਚਾਲ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਓਪਰਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕੰਮਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਂਗਲੀ ਧਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਰੀਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕੀ ਫਾਲਟ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਭੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਾ। ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਪਲੀਜ਼ ਦੀਪੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼। ਦੀਪੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੋ ਮਿਲ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਭੂਆ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸੌਰੀ। ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਘਾਟ ਹੈ? ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜੀ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ, ਰੀਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੂਪ, ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਤਾ? ਪਿਆਰ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰੂਪ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਰਾਦ ਬਣ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਰਚ ਨਾ ਆਈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਰਾਤ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ, ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
मैं तेरे दिलो दिमाग दे विच मोहब्बत दा गीत पढ़ के गुंजांगा। देखते हैं। रूप ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ 'ਚ دیਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੀਤ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਅਕਬਰ ਜਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਜੋਧਾਬਾਈ ਦੇ ਪੇਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੋਧਾ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਰੀਤ। ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੀ? ਦਿਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਦਿਲ ਤਾਂ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਗਾ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹ ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ। तेरा इकरार मेरी झोली च इन्नी छेती पै जाएगा ये मैं नहीं सी सोचा। मैनू तो लगता सी मैनू 12 साल मज्जां चारनियां पैणगियां रांझे वांग। मैं भी तो पहला तेरे च कुछ होर ही देखती सी। मैनू नहीं सी पता तू इन्ने साफ दिल दा मालिक है। मालिक मैं कित्थे रह गया? हुण तां इस दिल ते दावेदारी तेरी है। सब कुछ एक करिश्मे वांग लगता। तू इन्नी छेती पंजाबी रंग विच रंगिया जाएगा यकीन ही नहीं होंदा। इश्क सब तो बड़ा उस्ताद है। ये जदों दिलों च वसदा है ते जिंदगियां रोशन कर देता है। तू सचमुच मैनू इन्ना प्यार करता है? तेरे प्यार ने तो मेरी जिंदगी का रुख बदल देता है। मैं भी तो पहला वर्गी नहीं रही। वेखी किते जोगी ना बना दे यारा नू। तू भी मैनू चली होने तो बचा ले। मेरा दिल शीशे वर्गा है। मैं अपना अक्स धुंधला नहीं पहन दियांगी। कितना लगता है मैं तो totally change हो गया, you know, just because of you। मेरे करके? मैं कदों किया ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ? मतलब जरूरी नहीं ਹੁੰਦਾ कि सब कुछ किदा बोल के दसिया जावे। कुछ गल्लां किदा आप ही अंडरस्टैंड करनियां पैंदियां आ। प्लीज wherever you like। ਕੁਲਵੰਤ ਕਿਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਚੀਤਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੰਡਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਆ। Will you marry me? ਸੋਚਦੀ ਕੀ ਆ? ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਚਦੇ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਦਿਲ ਥੋੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਆ। ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਆ? ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜਿਹੇ ਭੋਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿੱਦਾਂ ਮਮ ਮੇਰੇ ਵੋਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਡੈਡ ਮੇਰੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਡਨ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਖਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਫਿਕਸ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ? ਨੋ, ਕਿਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਏ ਆ। ਯੂ نو ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ 8 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਪਰ ਯੂ نو ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ ਤੂੰ ਦਿਲਜੀਤ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਦਲ ਹੀ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਤੇਰੀ ਵਾਲੀ ਸੁਣਨਾ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਯੂ ਸੀਰੀਅਸ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਮਲਾ ਫਿੱਟ ਹੋਇਆ ਆ? ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਆਈ ਜਸਟ ਕਾਂਟ ਬਿਲੀਵ ਇਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ
यारां दी हुण चराई है फे चराई नहीं चढ़ाई किते सेवें ही आ आपे तो मैनू कहनी आ किदा मेरी आही बोली सुनना मांगदी आ ते नाले तो मैनू किते टीच करदी आ मैं अपनी गुस्ताखी ਲਈ खेमा दी जा चुका किदे मैं समझिया नहीं जिदा मैं सॉरी हां सॉरी पर केड़े संदर्भ च खोजी ये आजकल रूपों ही कितने गायब रहते हैं घर नजर ही नहीं आते दादा जी इन्ना तजर्बा है थोड़ा उम्र के हिसाब ना थानू पता ही है इस उम्र च किवें सीप लगदी है यार तू बुझारता ना पाया कर साफ साफ दस चक्कर की है दादा जी रूप भाई ने ना पक्का ठान लिया भी ब्याह कराउणा है तां रीत नाल नहीं कराउणा नहीं तुसी देख लियो ला के ओडू सीप सच्ची हां तो ਇਹਦਾ मतलब मुंडा तो अपने प्यो ते ही गया जे जिद फड़ ली ना उन्ने तो कुड़ी नु मना गई हटू जी जी दादा जी मैं ब्याह इधर करामा जां इंग्लैंड जाके तेरे नाल ब्याह कौन कराऊ क्यों जी मैं पौड़ी ते चढ़ के बताऊं तोड़ दा मैं बंदा नहीं देबो नाल अच्छा अच्छा चंगा देखते हैं देखना नहीं जी कराउणा है ਬੀਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਰ ਫਿਰ ਸੰਗਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਬੀਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ ਲੈ ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਬੀਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬਈ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਈਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਲੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੀ ਝਾਕਣ ਦਈਆਂ ਜੇ ਉਹ ਬਈ ਮੈਂ ਰੀਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਐ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਬੜਾ ਸੁਨੱਖਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਛਤਾ ਚੁੱਕਾ ਧੀਏ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਤੇ ਹਾਂ ਕਹਿਤੀ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੀਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲੋ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਨੀ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਛੇੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਲਤ ਸਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗਲਤ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕੀ ਗੁੱਡੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਖੇਡ ਸਮਝਦੀ ਐ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦੋ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦੋ ਫਿਰ ਕਹੇਂਗੀ ਤੀਸਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰ ਦੋ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਐ ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਜੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਐ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਆਇਆ ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਰਾ ਕਰ ਬੈਠੂ ਫਿਰ ਨਾ ਕहीं ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਚੱਲੀ एक मिनट तेरे कहने का मतलब ये है कि तेरे बापूजी ने तेरी मर्जी तो बगैर तेरी एंगेजमेंट किते होर फिक्स करती है तो तू कुछ नहीं किया खड़ी वेखदी रही पर मैं कर भी की सकदी सी रूप ये तेरी लाइफ है तेरी जिंदगी का सवाल है वो कौन होंदे ने डिसीजन लैन वाले तेरी मैरिज दे वो कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी किवें कर सकते हैं चल आप एक काम करते हैं आप कोर्ट मैरिज करा लेते हैं देखी जाओगी की होंदा चल तेरा पता नहीं पर मैनू जानो मार देंगे व्हाट एडे जा लेंदे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਰੂਪ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਾ
ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ? ਪੜਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਜਗਜੋਤ। ਜਗਜੋਤ। ਹੈਰਾਨ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ, ਨਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸਦੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਜਗਜੋਤ। ਜਗਜੋਤ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਰੂ। ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰਤੀ। हेलो डैड। ਓਏ ਆ ਵੀ ਆੜੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਫੇਰ? ठीक है डैड। ਫੇਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਫੋਟੋ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਡੈਡ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਯਾਰ। ਪਰ ਡੈਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਰਤਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਜਗਜੋਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਓਏ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਿਓ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆੜੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ। ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆੜੀ ਆੜੀ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਮਮ ਆਪਣਾ ਚਿਤਰਾ ਜੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਯਾਰਾ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੇਲੀ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਂਜ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਘਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਓਕੇ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰੀ ਜੱਟ ਦੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੋਛਾ। ਡੈਡ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਦਿਖਾਤੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਵੀ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਪਏ ਆੜੀ, ਦਮ ਰੱਖ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਚੰਗਾ ਹੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਮਾਮ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਬੇਟਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਜਿਓ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਡੈਡ ਦੇ ਫਰੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਓਏ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦਾ? ਨਹੀਂ ਡੈਡ। ਪੂਰਾ ਸੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਵੀ ਆੜੀ, ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਕਾਟੋ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਆ ਡੈਡ। ਡੈਡ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਉਹ ਯਾਰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਘਰੇ ਤਾਂ ਚਰਨੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਚਰਨੋ? ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੀਤ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਰੀਤ? ਆ ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ। ਡੈਡ ਇਹ ਚਰਨੋ ਕੌਣ ਹੈ ਵੀ? ਉਹ ਚੁੱਪ ਓਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਰਹਿਟ ਆ। ਪੱਗ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਬੰਨ ਲਈ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਖੋਜੀ ਸਪੀਕ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੇਬੋ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੰਗਦਾ। ਦੇਬੋ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਤੇਰੀ ਵੌਇਸ ਬੜੀ ਬਦਲੀ ਬਦਲੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ ਸਭ ਆਲਰੇਡੀ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਫੈਨ ਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਤੇ ਲੀੜੇ ਪਾਉਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਜੀਨ ਤੇ ਬੁਰਸ਼ਟ ਪਾਇਆ ਕਰ, ਮੇਮ ਬਣ ਜਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਭੜੀਏ ਲੋਕੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਖੋਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਡ ਹੋਣਾ ਮੰਗਦਾ। ਐਵੇਂ ਪਕਾਈ ਨਾ ਮਾਰ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ? ਕੱਲ ਤਾਂ ਖੋਜੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੂਬਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜੱਟ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਜੱਗ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜੱਟ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਜੱਗ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਲੈ ਲਈਏ ਲਾਵਾਂ, ਜਿੱਤੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹਰੇ ਨਾ ਬਾਜੀ ਨਿਚਿਤ ਕਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਆ, ਤੇ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੱਲਿਆਂ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕੱਲਿਆਂ ਮਿਲੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਕੌਣ ਹੈ ਯਾਰ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਬੈਠੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੀ ਮਸਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਜਗਜੋਤ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੀਤ ਦੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਪਛਾਣਿਆ। ਮੈਂ ਰੂਪ। ਰੂਪ ਕੌਣ?
मैं यूके तो हाँ रीत नाल मेरी मंगनी होंदी होंदी रहेगी। जो गल करनी है सीधी तरह करना, एवें बुझारता ना पाई जा। ओयो दसना है मेरे घर दे रीत दे घरे गए सी रिश्ता लेके, पर किसी कारण गल अधूरी रह गई। मेरी ये कोई दिलचस्पी नहीं, तेरे नाल जो होया वो तेरी कहानी है ना, मेरे कोल की लेना है। असी हुण भी ब्याह कराउणा चाहुंदे हां, पर प्रॉब्लम यह है कि रीत दी एंगेजमेंट थोड़े नाल होई हुई है। गल ये है साडी मंगनी साडे दोवां दे घरदियां दा फैसला। तू जो कुछ कहना चाहना रीत दे पेरेंट्स नाल गल करना, जाके मेरे नाल गल करन दा तेरा कोई मतलब नहीं। तुसी मेरी पूरी गल तां सुन लो। बहुत हो गया, अगे कोई होर गल ना करी, नहीं तो मैं भाजी मैं इत्थे लड़न नहीं आया। चुप कर ओए, एवें ना उधड़ी जा डोर दे पेने वांगू, नहीं तो हुणे निबेड़े हो जाणगे। इट्स ऑलराइट भाजी, इट्स ओके, मैं चला जाना। आई एम सॉरी, मैं इत्थे थोड़ा दिल दुखाउण लई नहीं सी आया। मैं तो बड़ी होप लेके आया सी, ये सोच के कि गल सुन, मैं इस मामले तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, समझ गया कि समझावा। भाई कौन सी गए है? ओ भाई कोई गड़बड़ है तो मैनू दस, मैं आपे सांभ लूं। सांभीए तां जे कुछ पता लगे, मैनू तो समझ नहीं आई कहण की आया सी ते चाहुंदा की सी। किहो जिहा सिस्टम है इत्थे यार, कुड़ी दी मर्जी तो बगैर ही मैरिज फिक्स कर दिंदे आ। शॉकिंग। इत्थे बुढ़ियां दे किदा दिमाग खराब है, गल्ले नहीं सुणदे, किदा धक्का करदे आ। तू वड्डियां दी गल करदा, इत्थे मुंडियां नूं समझाउणा औखा होया पिया। मींस ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੀਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਫਿਕਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਹੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕਾਟ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਾਂ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੀਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੀਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। आहो दादा जी, ये कोई लीड़ा लत्ता थोड़ी है, एक दुकान तो मिलिया नहीं दूजी ते चले जाओ। ਓਏ ਕਾਕਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਕਿਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਦਾਂ ਲੰਘੇ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਦਾਂ ਲੋਕ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਗੱਡੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ। ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਜਾਈਏ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਕੁੜੀ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ। ਰੀਤ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦਾਦਾ ਜੀ। ਯੈਸ, ਸ਼ੀ ਲਵਸ ਰੂਪ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਭਲੀ ਕਰੂ ਕਰਤਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਸੀਪ ਲੱਗੂਗੀ ਲੱਗੂਗੀ। ए मैन, I appreciate ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਗਜੋਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੀਤ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਗੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ। ਪੁੱਠਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰੀਤ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰੂਪ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੇ ਯੂਕੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ 'ਚ? ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਡੈਡ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਭਾਵੇਂ ਰੋ ਰੋ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹੋਗੇ ਇਹ ਧੱਕਾ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਰੂਪ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਗਜੋਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਦਿਲਜੀਤ,
ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਡੇਂਜਰ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਤੂੰ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਤਾ ਫੇਰ? ਪ੍ਰਵਚਨ ਨਹੀਂ, ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਬਟ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬਦਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਉਹਦਾ ਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੜੀ ਸਕਾਲਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਾ ਕੋਈ। ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕੱਢ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਦਿਲ ਤੇ ਜੋਰ ਪਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬਣੀ ਆ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ। ਮਿਲਣ ਆਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੀ ਦੇਖਣ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਰੂਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਤਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਓ, ਮਾਮਲਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲੱਗਦਾ ਵੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਰੂਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋੜਾ ਬਣਿਆ ਖੜਾ, ਹਨਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਰੀਤ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਲਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਵਾਂਗੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੀਤ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਸਮਝ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੂਪ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਆ ਰੀਤ। ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰੀਤ। ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਪੱਕੀ ਰਹਿ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੇ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਡੈਡ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਜਗਜੋਤ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡੈਡ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਫਸੋਸ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਦੋ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ ਡੈਡ। ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ ਮਾਈ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।
तू जिवें कहेगा उवें ही होऊ। दस की करना है? ओ बल्ले 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 प्रोफेसरा, ओ मैं क्या ना कोई टेलीफोन ना कोई सुनिया है, चुप चुपीता ही आ गया। क्यों अंदर है? सत श्री अकाल पाओ। भाई सत श्री अकाल, आओ अंदर आओ। अंदर भी चलते हैं यार, पहले एक जरूरी गल करनी सी। ओ यार जरूरी गल भी कर लवांगे, पहले अंदर तो चलिए। मेरे ख्याल च पहले इत्थे गल कर लीए। जिवें तेरा हुक्म यार। अंकल गल तो मेरे डैड भी कर सकते सी कल्ले, पर मैं नाल आप आना ठीक समझे। पर की काका जी? जे मैनू पहला पुछ लेंदे तां शायद नौबत इत्थों तक ना आउंदी। काका खोल के गल कर, की गल है? गल है भरा जी के डैड मैनू कहंदे गल है जी कि मैं किसी होर नू चाहना, इसलिए रिश्ता नहीं ले सकता। बड़ी हिम्मत की है काका, जेड़ा इन्नी गल कहण वास्ते तू इत्थे आ गया। वाह प्रोफेसर, आज सिला दिता ही अपनी यारी दा। अंकल इच डैड का कोई दोष नहीं, गलती मेरी है जी, मैनू पहला दस देना चाहिए था। इस गल मैं माफी चाहूँ। तू तो माफी मांग के हौला हो गया काका, पर जेड़ा पहाड़ मेरे ते डिग्या है ना, वो माफी दे के भी हौला नहीं होना। बेहतरी इसे दे विच है कि तुसी इत्थों चले जाओ। आपां तां ठीक ही सोचा सी बराड़ साहब, पर गलती मेरी है। रिश्ता करन तो पहला मैनू ही अपने मुंडे नू पुछ लेना चाहिए सी। तू तो इन्नी गल करके बड़ी आसानी नाल पासे हो गया प्रोफेसरा। मुंडे आले हो ना, पर मेरे दिल तो पुछ के वेख मेरे ते की बीत रही है। मैं तेरा दुख समझदा यार, पर गल मेरे वस च नहीं रही। आई एम सॉरी। पढ़ लिख की गया, अपने मां प्यो की इज्जत ही करना भुल गया। मैं तो यही समझ नहीं आता कि मैं थोड़ा थैंक्स किवें करा। ਉਹ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਬੈਠਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਡਟਿਆ ਯਾਰ। I really appreciate the fact that ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। औरत अपना दिल सिर्फ एक बार हारती है, ते रीत अपना दिल तेनू दे चुकी सी। ओदी खुशी जी मेरी खुशी है। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਥੈਂਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣਾ ਆਸਾਨ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣ ਵੇਲੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਿਓ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਬੈਸਟ ਮੈਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ओए जैली किथे सारी दाड़ी आवारागर्दी करदा रहना तू हैं? ओए आवारागर्दी काहनू करदा तुरया फिरदा? मैं तां एक बड़े काम च तुरया फिरदा। ओए किधर सारी दिहाड़ी कुत्ते भगाई करदा फिरदा तू? ओए तेरी भैन दा रिश्ता टुट गया, कोई फिक्र फाका है कि नहीं तेनू? ओ फिकरां दा मारिया तां भड़कदा फिरदा जैली। बापू जेड़ी स्कीम मैं लाई बैठा ना, तू 100 साल नहीं सोच सकदा ओदे बारे। ओए तू रहन दे, ओए ओ रहन दे अपनी स्कीमां नू। रब ने तेरे दिमाग दे विच स्कीमां वाला पुरजा नहीं पाया। तू अपने आप नू साम लै, उन्ना ही बथेरा रोंदा स्कीमां नू। गल सुन मेरी बापू, मैं सारा पता ला लिया। जेड़ा बाहरला मुंडा ना अपनी रीत नाल ब्याह कराउण दे मारे अगे पिछे तुरया फिरदा, किसे वेले भी रिश्ता लेके आऊगा। कौन कहंदा तैनू? बापू मैं है जी स्कीम लाई बैठा, तेरा कक्खां दा जैली लखां दा हो जू, लखां दा। ओ गल सुन, नशा बात नहीं छक लिया किते? जे गल सुनेगा ना तां बिना पीते बोतल दा नशा हो तैनू। बापू गल सुन, उन्हां नू कह दिओ बई साडी की शर्त है, ਅਸੀਂ अपनी रीत दा ब्याह कर देने ਉਹਦੇ ਨਾਲ, पर बदले चो मेरा ब्याह करा देन किसे बाहरली कुड़ी नाल। ओ गल तां तू पते दी कीती है, पर तेरे लक्षण वेख के किहड़ी कुड़ी तेरे नाल ब्याह करू? ला बाहर बथेरियां तुरियां फिरदियां कालियां पीलियां। देख बापू, जे ਉਹਨੇ मेरी भैन नाल ब्याह कराउणी है ਤਾਂ ਆਪੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਧੋਰ। ਦੇਖ ਬਾਪੂ,
ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਮਾਊਂਗਾ, ਖਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ। ਨਾਲੇ ਬਾਹਰ ਭੈਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਪੁੱਤ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਪੱਕਾ ਬਾਪੂ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਪੂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਂ, ਦੇਖ ਲੈ। Hey, yes, yes, no, no, buddy, buddy. Hey, yes, yes, no, no, buddy, buddy. Hey, yes, yes, no, no. Hi, how are you, dude? Not bad, not bad. How are you? नहीं यार, मेरे कपड़े चोरी करके कितना पाए तुम? वेरी फर्स्ट ही किधर मैं तेनू क्या सी इंडिया चोरियां बहुत कर दिया। कर लेना चोरी कपड़े मेरे। चल छड़ खैरा, आज ना मैं तेरे तक बचन लेना मांगदा। पर किधर मेरी तो पॉकेट खाली है, इतना काश भी है नहीं मेरे को। आज जब मैं पौंडा दी गल नहीं करता। अब promise, promise, promise. What type of promise you want? आज जब मैं पासवर्ड बनना देता या। Password? What type of password? A word only password. That is not password. That is passport. Passport. किधर सेम ही आ? किधर मेरे ते सी प्लान नहीं है? नाले गाल सुन मेरे को किधर बोलता है? नकल करता है मेरी? ओ नहीं नकल नहीं करता। जिदा बाहर जाने जरूरी है बोलना। क्या? जिदा ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਲਾਪਦੇ ਆ ਉਧਰ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਬੋਲਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਫਣਾ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਯੈਸ ਬਡੀ ਹੇ ਮੈਨ ਕਮ ਹੇਅਰ ਯੈਸ ਕਿਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੰਜਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਦਾ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਖਾਲੀ ਤੇ ਭੁੜਕੀ ਜਾਣਾ ਬੰਦੇ ਆ ਲੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਲਓ ਬਸ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਏ ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੇ ਵੈਦ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਜੜ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਣ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਖੁਦ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਚਲੋ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੋ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਰੂਪ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੀਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਕਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੂਪ ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਕਾਕਾ ਜੀ never mind no issues ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੀਤ ਕੱਲੀ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅੰਕਲ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਬ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਕਾ ਬਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕੁੜੀ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੋ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਕੁੜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੋ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਰੀਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਕਾਕਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਆ ਰੀਤ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਥਿੰਕ ਆਫ ਸਮਥਿੰਗ ਮੈਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫਨੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਆ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਰੀਤ ਦਾ ਫਾਦਰ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਵਾਲਾ ਕੱਦੂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆ ਕੱਦੂ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮਾਮੇ ਬਣੇ ਹੋ ਆ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾੜਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਆ
ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੋ ਨਾ ਸੀ ਕਿਦਾ ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ ਖੋਲਿਆ ਆ ਸਟਾਪ ਇਟ ਡੀਜੇ ਕੈਂਡੀ ਵਾਟ ਕੈਂਡੀ ਕੈਂਡੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਲੰਡਨ ਤੋਂ Hey, you gone mad? ਕਿਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਤੂੰ? ਗਲਤ Not at all. Not at all. ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਰੀਤ ਨੂੰ Very smart. ਤੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕੈਂਡੀ ਕੁੜੀ ਥੋੜੋ ਆ, ਕੈਂਡੀ ਆਫਤ ਆ ਆਫਤ। ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਆ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੇਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਰੀਤ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰੂਗੀ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਇਮੈਜਿਨ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਕਿਤੇ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲੀਕਾਂ ਕਢਾ ਦੇਣੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭੂਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਆ ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਗੱਲ ਘੰਟੀ ਬਣਨੀ ਕਿਨੇ ਆ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਘੰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹਾਲੇ ਫੜ ਲੈ ਕੌਣ ਹੈ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰ ਯੂ ਗਨ ਮੈਂ ਪਾਗਲੀਆਂ ਹੈਲੋ hey Candy how are you doing sweetie Candy ਮੈਂ DJ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ DJ how are you yeah not bad ਕਿਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਰੂਪ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ oh nice ਯਾ ਇੱਥੇ ਕਿਦਾ ਵਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਬੜਾ ਗੁੱਡ ਵੈਦਰ ਆ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਦਾ ਮੁਫਤ ਦਾ ਵਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾ I don't mind DJ oh yeah that's great ਇਹਦਾ ਕਰ ਕਿਦਾ ਪਹਿਲੀ ਫਲਾਈਟ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਕਿਦਾ ਇੰਡੀਆ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਕਿਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਆ ਖਰਚਾ all on me okay so I'll see you there oh yeah that's great sweetie we are waiting for you Superstar. she's coming man yeah that's funny You mister ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਰੋਡ ਰੋਲਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ you know UK ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਨੂੰ it took me 8 hours and Delhi ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ 10 hours all thanks to you and I don't understand ਕਦੀ ਤੂੰ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ ਕਦੀ ਤੂੰ ਗੈਸ ਭਰਾਉਣੀ ਹੈ ਕਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਕਦੀ ਰੋਟੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰ ਹਾਂ ਹਾਈ ਰੂਪ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ Yeah. Where? Where? किथे है? पीछे है. पीछे? All right. Yeah. Roop! Hi! Oh no! Candy! Hey Candy! कितना? ऐसा ही है. तू मैंने दसिया नहीं तो आज जा रही है? नाले कोई फोन नहीं कोई कुछ नहीं. Yeah, Roops, you know better tsunami की the 10 के थोड़ो आउंदी है. DJ? Yeah. Is that you? Welcome, oh my love. God! How are you? You totally changed, man. Oh yeah, किधर इत्थे मैं हुन पंजाब दा बीबा पुत्त बनया आ. हुन तो गल बन जानी है बंदा लग रहा है एकदम. By the way, man, that's a cool house. It's beautiful. ये मेरे दादे दा घर है. Then it's good यार हॉलीडेज करन दा मजा आ जाना है पूरा फन करना है मैं ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਸਮਝੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਕਾਜ਼ੇ ਹੌਂਟਡ ਆ ਇੱਥੇ ਰਾਤੀ ਭੂਤ ਫਿਰਦੇ ਆ really ਭੂਤ oh I love ਭੂਤ well ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਭੂਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਭੂਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮੰਗਦੀ ਆ really ਅੱਛਾ tell me ਇੰਡੀਅਨ ਭੂਤ ਹੈ I'm so excited ਮੈਂ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਭੂਤਨੀ ਨੂੰ ਭੂਤ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਰੇ ਲਿਆ ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਦਾਂ ਭੂਤ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਦਾਂ ਹੌਲੀਡੇ ਕਰਨ ਗਏ ਆ ਹੌਲੀਡੇ ਯੂ نو ਕਿਦਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਇਕੱਠੇ so what man ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਦਾਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਆ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਦਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ hey you smart act ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ yeah I know you ਖੋਜੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਭਾਈ ਉਹ ਬੁਲਾਡੇ ਤੱਕ ਗਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ you know me better ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੋਟਲ ਰੂਪਿਆ what is this ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹਲੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਬਸ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਓਕੇ ਓਕੇ no way you guys are seriously crazy ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ idiot ਸਮਝਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚੀਟ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਹਤਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਚਾਸਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਭਜਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰੈਕੂਲਾ ਦਿਸਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜੂਗਾ ਲੁੱਕ ਸਵੀਟ ਹਾਰਟ ਕਿਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਫਰੈਂਡ ਆ ਤੇਰੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਇੱਥੇ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਨੀਡ ਯੂਰ ਹੈਲਪ ਕਿਦਾ A to Z ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾਈ ਆ ਕਿਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈ ਹਨਾ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੜਕੀ ਜਾਨੀ ਆ
ये cool mind ਨਾਲ ਸੋਚ ਸ਼ਨੀ cool mind नो हनी तू मैनू पॉइजन लगदा है मैं अपना काम छड़ के इत्थे हॉलीडे स्पेंड करन आई हां तू मैनू ड्रामे करन ਲਈ कह रहा हसदा क्यों है मैं थप्पड़ मारना ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਰੂਪ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੂਪ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਰੂਪ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੈਂਡੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੈਂਡੀ ਨਾਲ ਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੈਂਡੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਆ ਸੈਲਫਿਸ਼ ओए मैं सेल्फिश हां मेरे अंदर सेंटिमेंट्स नहीं हैगे मैं तेरे थप्पड़ मारना है अच्छा किते थप्पड़ ही मार ला पहला केड़ा जरूरी काम या कर ला पूरे 5 साल 5 इयर्स मैं तेरे ते सेंटी सी प्यार दी कदर तां तैनू नहीं है जा मैं तेरे नाल गल करना नहीं मंगदी रूप यू टेल मी कैंडी प्यार दे वास्ते कुछ भी कर सकती है बट ओनली फॉर यू नॉट फॉर दिस टीचे थैंक्स कैंडी मैं तेनू किवें दस्सां कि मैं रीत नू किन्ना चाहुंदा पर ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਆ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਭੂਤ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ओके ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕੀ तू चुप कर मैनू पता की करना मैं उस मुंडे दे फट्टे चक देने That's great baby that's great that's the spirit ओ वीर जी ओ बाहरों एक कुड़ी आई है भाई जी कुड़ी बाहरली सिटी जाना ना इंडियन थोड़ा लेके आवांगा थोड़े लिए है ना जी थोड़ा तो बाहरलियां पसंद ने ना यू लाइक ना कुड़ी बहुत स्वीट है नाइस है कूल माइंडेड है मैनू हमेशा कहती है मैं जो ब्याह कराना है तो पंजाब दे किसी गब्बरू जवान नाल बाहरले मुंडिया ना पता नहीं की प्रॉब्लम है उन्होंने भाई जी थोनू की लगदा मैनू पसंद करूगी ले मैनू तो लगता है थोनू पसंद करूगी हैं जी थोड़े तो बेटर की मिल सकता है उन्होंने ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਜਵਾਨ हैं जी ਵੈਸੇ ਸੋਹਣੀ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ हैं जी ਕਦੋਂ ਮਿਲਾਵਾਂ ਲੈ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਛੇਤੀ ਮਿਲਾਓ ਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਪਰਖ ਲੈਣਾ ਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਛਿੱਤੜ ਪੈਂਦੇ ਆ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੋੜ ਕਿਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਦਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਣ ਗਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਲੈ ਕਰ ਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਾ हेलो वीर जी कैंडी मिस्टर जेली है Sister. Yeah, you come this side. Have a seat. ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ ਪਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਂਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕੈਂਡੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੈਂਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਕਿਦਾ ਇਦਾਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਦਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਸਮ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ਾਈ ਨਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਾਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਦਗੀ ਅਬ ਸਾਦਗੀ ਕਿਦਾਂ ਸਿੰਪਲ ਨੈਚੁਰਲ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਕੈਂਡੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਖੁਦ ਭਾਗ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਪਾਲਦੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਰਹੂੰਗਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜੇ ਕੱਚ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਾਂਗੂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੂੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਹੈਲੋ ਬ੍ਰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਏ ਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿਦਾਂ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਸਮਝੀਏ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੋ ਸਮਝੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿਦਾਂ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਈਸ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ
ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਯੈਸ ਹੈ। ਲੈ ਫੇਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸ਼ੇਕਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੇ ਕਿਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਓ ਬਾਪੂ, ਓ ਬਾਪੂ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਬਸ ਤੂੰ ਫਟਾਫਟ ਨਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦੇ। ਓਏ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਤਾਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਜੀ ਆ ਉਹ? ਸਭ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬਾਪੂ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੋਂ ਮੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਪੌਂਡ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਜੈਲੀ ਪੌਂਡ। ਉਹ ਤੋਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ? ਉਹ ਬਾਪੂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਯੂਕੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਤੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਬਾਪੂ, ਬਸ ਤੂੰ ਆ ਚਾਦਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਂਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ। ਫਟਾਫਟ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦੇ ਬਾਪੂ, ਤਰੀਕ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦੇ ਬਾਪੂ। ਕਪੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਤਰੀਕ ਵਿਆਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਵੇ ਪੁੱਤ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜੀ ਖੜਾ? ਬੇਬੇ ਜੀ, ਉਹ ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦ ਰੀਤ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਇੱਕੋ ਦਿਨ। ਉਹ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਨਾ ਕੁੜੀ ਦੇਖੀ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਉਹ ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਵਰਗੀ ਆਲੇ ਦਾਲੇ 25 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਨੇ ਬਈ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਬੁਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਬੈਠੀ ਆ। ਸੱਚੀ? ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀਰੇ? ਲੈ ਹੋਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਬੇਬੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁੱਤੇ, ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇ ਬਸ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਦੇ ਹੁਣ, ਦੇ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਦਿਲਜੀਤ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ? ਅਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਆ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਆ? ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਸਿੱਖ ਦਿਲਜੀਤ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਬੂਥੀ ਚੁੱਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਹੇ ਟੀਜੇ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਆਮ ਫਾਈਨ। ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਕੁਲਵੰਤ ਕੁਲਈ। New one, huh? Shut your mouth. Let me introduce her. She's Candy. Candy from UK. Yeah, she's a good friend of mine. UK. Hi. हेलो। मैं क्या तू ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੈਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਛੇੜੀਆਂ ਨੂੰ UK ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? No honey, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਫਿਰ ਡੋਲੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਵਿੰਕੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਹੇ ਕੁਲਵੰਤ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਦਿਲਜੀਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸੱਸੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਖੋਖਲਾ ਥੰਮ ਨਿਕਲਿਆ। ਧੱਕੇਬਾਜ਼ ਹੈ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਦਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਹੇ ਕੁਲਵੰਤ ਲਿਸਨ, ਕਿਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਆ? ਕਿਦਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਮਿਲੀ ਆ ਨਾ, ਕਿਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਹੈ ਤੂੰ? ਲਿਸਨ ਹਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਵ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ UK ਜਾਣਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਲਿਸਨ, ਮੇਰੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਫਾਈਨ ਕੂਲ। ਭਾਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਂਡੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੰਗਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਤ ਪਾਲਾ ਵੀਰ ਜੀ, UK ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ। Hello everybody. Hey TJ. How are you? Good, not bad. Hi honey. ਭਾਜੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੈਂਡੀ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਂਡੀ? Hey Jelly. ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? UK 'ਚ ਕਲੱਬ 'ਚ ਡਾਂਸਰ ਆ। Sorry darling.
ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। नॉट अ प्रॉब्लम। अपने वीर जी भी पींदे आ हैं जी? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। क्यों? ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਟਸ ਓਕੇ ਕਿਦਾ ਜੇ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਥੋੜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। टीजे मैं पूरे 5 साल तेरे नाल गुजारे हाँ पर तू मेरी केयर ही नहीं की बट नाउ आई एम सॉरी हुण तां मैं किसी होर नाल रहना मंगदी हां। इट्स ओके कैंडी किते मैनू पता है तेरा दिल हुण मेरे तो भर गया है। गो अहेड ये भी तो किदा अपना ही वीर भरा है। ते फिर मैं डांस कर लवां कि ना गोइंग डांस मैनू की पुछदी आ वीर जी नू पुछ ला। मैं डांस कर सकती हूँ जी प्लीज। वैसे तू मैनू तंग तो बहुत कीता है पर मैं तेनू जित ही लिया। तू तां जित्तिया क्योंकि मैं हारी। जे मैं ना हारती फिर मैं तेरी मच्छा चाड़नी सी रांझा स्टाइल। हे कैंड्स किदा आया नहीं तेरा प्राहुणा? छेड़ता पे मैनू। अच्छा सुन मैनू घबराहट हो रही है। वाई जे वो आ गया फिर जी आ गया तो फी किया किदा आदमी ओदे मुंदरी तू नाली चिपके जाऊं बस फिर काका किदा थल्ले नहीं उतरदा ऊपर ही लगो सीट तेरी। ओ बराड़ साहब शगन नु देर हुंदी जा रही है बुलाओ ना काका जी नु। बस बापू जी हुणे आउंदा जी। पर ये लोके किथे गया तेरा चानन चिराग? बाहर सारे बैठे उन्हें उड़ीकी जाते हैं। जा उन बाहर लेके आ। मैं तो सारा घर छान मारिया मैनू तो किते नहीं दिखया। हुणे रूले नु भेजिया कि जा उन्हें लब के लेके आ। सर दादी खेतों में छुपा बैठा है। भली लोके तू 5 मिनट साम मैं उन्हें लेके आना। जेली ओ जेली ओ जेली पुत ओए पुत जेली ओ पुत घर परौने आए बैठे आ तू इत्थे बैठा ही करन दिया है? चल आजा बाहर आजा। मैं नहीं आना पुत्र शगन की तैयारी हुई बैठी आ। चल आजा मेरे नाल आजा मेरा पुत्र। जब मैं कहता एक बारी मैं नहीं आना। मैं नहीं आना ओ पुत मां तेरी पेंटा सवाई बैठी है लंदन जान नू हैं? ओ मैं सूट सवाउण दी तैयारी करन दिया हैं। इन्नी सोहनी कुड़ी नाल तेरा ब्याह हो रहा। चल आजा मेरे पुत आजा। ओ बापू मैं नहीं ओ कुड़ी नाल ब्याह कराउणा। चल ना करे बाहर तां आ पुत। ओए बाहर आजा जिवें कहेंगा मैं कर लूंगा। वादा कर नेम चक भी पक्का मेरा ब्याह तो नहीं होने देता फिर। चल जिवें तू कहेंगा मैं उतना कर लूंगा पक्का। आजा देख ले ओ पुत आ ना आजा 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 सूट दिया हड्डा सालिया कुप च बैठा अंडे देण दिया। यार ना तेरा प्यो भी करवाऊंगा। ओए ना कराइयो मारे जाएगा मेरे वांगू लुकण लई कुप लभदा फिरेगा बापू। ओए कंजरा चुप करके तुरदा कर पेड़ नु हां नहीं तो मैं तेनू छतरौड़ कादा लेके जाऊंगा। सुने कि नहीं? बाहर छड़ नाले घर छड़ मेरा चल तेरे वहां मेनू हुण सूत आया तू अच्छा बापू हां ले फड़ ला। ओए गंदगी औलादे किथे जाएगा भज के पुੱਤ ओ बाबू भाईदਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੰਜਰਾ ਖੋਣਾ ਓਏ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜਣਾ ਓਏ ਭੱਜਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾ ਗੰਦਗੀ ਔਲਾਦੇ ਲੜੜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਭੇਜ ਕੇ ਰਹੂੰਗਾ। ਓਏ ਇੰਨੀ ਬੀਬੀ ਕੁੜੀ ਮਿਲੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ? ਓਏ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ? ਓਏ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬਾਪੂ ਓਏ ਉਹ ਬੀਬੀ ਬੂਬੀ ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਭੜਕਦੀ ਆਤਮਾ। ਓਏ ਸਾਲਿਆ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੂੰ? ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਲਾਤਾ ਮੇਰਾ। ਓਏ ਗੰਦਗੀ ਔਲਾਦੇ ਓਏ ਪੁੱਠੀ ਮਤ ਵਾਲਿਆ ਓਏ ਲੋਕ ਤਾਂ 20 ਲੱਖ ਦਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੰਜਰਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਓਏ ਬਾਪੂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਓਏ ਤੌਬਾ ਮੇਰੀ ਓਏ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਤ ਰਹੀ ਜਾ। ਓਏ ਬਾਪੂ ਚੱਲ ਓਏ ਗੰਦਗੀ ਔਲਾਦੇ ਓਏ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੂੰ ਤੈਨੂੰ। ਓਏ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਔਲਾਦ ਨਾ ਜੰਮੇ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਓਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਤਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਕੰਜਰਾ। ਓਏ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਨਨੇਕਾ। ਓਏ ਕੰਜਰਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਖਾਊਂਗਾ? ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਲਾਦ ਨਾ ਦੇਵੇ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ। मैं कहा जी की होया किथे चली? ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ
खेप आ गया सिर च मेरे। ਕੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਾਲਜਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਭਜਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਭਜਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਭੱਜ ਗਿਆ मतलब बट अंकल जी ये कैंडी दा की होगा ये तो असी स्पेशल मंगाई है यूके तो ब्याह लई हैं जी मैनू माफ कर देती है मैं तेरा गुनाहगार आ एक गल दसा पुत्र वो मुंडा ही तेरे लायक नहीं सी मेरा ते सारा फ्यूचर ही स्पॉइल हो गया अंकल बट की कर सकते हैं ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ ਕਿਦਾਂ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਆ No. Why? Come here. ਲੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਗਟ ਹੋਇਆ ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮੰਗਦੀ ਆ ਘਟਿਆ ਮੈਂ ਮੰਗਣੀ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੀ ਆ ਜੇਲੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੈ ਨਾ ਹੇ ਕਿਡਿੰਗ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿਦਾਂ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਤੈਨੂੰ ਜੋਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੈਂਡੀ ਆ ਕਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੂੰ ਕਿਦਾਂ ਇਦਾਂ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੱਲਾ ਸ਼ੱਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੰਦਰੀ ਪਵਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੀ ਇਹ ਸਭ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰੂਪ ਉਹਦੀ ਮੰਗਣੀ ਵੀ ਤੁੜਵਾ ਦਾਂਗੀ ਕੈਂਡੀ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਆ ਹੁਣ ਗੁੱਡ ਬॉय ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ ਓਕੇ ਸੋਚ ਲੈ ਕੈਂਡੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ladies and gentlemen hey Candy cool I'm sitting sit ਕਿਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਭੱਜਿਆ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਆ डीजे तू इतने क्यों बैठे आ तेरी चेयर नहीं है ਕਿਦਾਂ ਜੀ ਤੂੰ ਆ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਮੰਗਦਾ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਕਿਦਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੇਅਰ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਤੂੰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾ ਦੇਣੇ ਕਿਤੇ ਸਮਝਿਆ ਕਾਰੋ जैले बीरे ने तो अचानक व्याली ना करती है पर मेरा फ्रेंड डीजे व्याली तैयार है ते कैंडी भी किसी ने कोई प्रॉब्लम है ना पुत्र ना अतराज कादा ओए तू तो मेरे सिर तो बहुत बड़ा बोझ लाता पुत्रा पहला मैं एक धी तोरनी सी हुण मैं दो विदा कर दूं हैं